नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर ए कस्तूरी कार्यक्रम कृष्ण मायाधर ये कौन कर दुर्योधन चरित्र खराब चरित्र देखी ताकू क्या कहले भीम को पॉइंट कौन थिला कृष्ण कहले नहीं महाभारत नियम कौन युद्ध क्षेत्र को नारी मैंने जीवे नहीं बालक मैंने जीवे नहीं ब्रह्मचारी जीवे नहीं ब्राह्मण जीवे नहीं सन्यासी जीवे नहीं भिक्षारी जीवे नहीं किए जीवे युद्ध क्षेत्र में जीवे ये जो पांडव मान पक्ष अर्जुन कहीं पठाई गला प्रथम तो भूल कले किए पांडव मैंने पांडव भूल कले नहीं तो भूल कले अर्जुन किए मारी अर्जुन किए मारी दुर्योधन आन श्लोक महाभारत कहला मातुल जस्य गोविंद पिता जस्य धनंजय अभिमन्यु रणे सत्ते नियति केन बाध्यते शिक्षा मनुष्यर काहारी कर्म कहा कहीं नेबे नहीं आपण गोटे लक्ष्य गाई छाड़े गोटे पड़िया गोटे लक्ष्य गाई छाड़े गोटे बाछुरी छाड़े से बाछुरी जाकि तार माँ को भोज क्षीर खाइब हाँ कि नहीं से ही संसार कर्म तुम कौच मुझे जन कली सुना चोरी कली से पापटा ये नब ये से सुना चोरी तुम कल से पाप फल तुम ही पाइब बुझला अर्थ यथा धेनु सहस्रेश पश्चिन्नति मातरम तथा मनुष्य कर्म फलम कर्म उपश्रियते जीवर कहार कर्मफल कहीं नेबे नहीं हाँ किपरि जेपरि गोटे पड़िया लक्ष्य गाई छाड़ा गोटे बाछुरी छाड़ा बाछुरी बाउला न हेबो धनमाळी रे ताहा मा पाखरे पहुँचीबो सेहीपरि संसार कर्मफल निजे ही निजे पाइबो गोटे आज्ञा समाज जगतसिंहपुर जिल्लार आप अल्प जानी कहीपर नहीं मो घर पाला सृष्टि जगतसिंहपुर जिल्लार मो घर पाला सृष्टि जिते पाला गायक अच्छा मो जेज को लेखा नियंती मो जेज पाला शिक्षा देते स्वर्गत बांछादी मिश्र सहरा आउ सनजेज गुणदेवी मिश्र शाला मंदिर पुराण पंडा शाला महाभारत मुहरे पाला मो घर सृष्टि आम 4 पुरुष पाला गायक मो पाला गायक मो बापा पाला गायक सानापा वीरकृष्ण मिश्र पाला गायक नीरज मिश्र कपिलाना मरीगले कौन पाला बांछादी मिश्र पाला गायक गुणदेवी मिश्र पाला गायक शेष पर पाला मो घर सृष्टि है अच्छा जान कहीदेली जे जो गोटे पद पाँच आपण मैंने गोटे पोखर की जी पानी पशिबे नहीं कि केता पानी कहीदेवी कौन श्लोक ना जल प्रमाण कुमुदस्य नाड़म विद्या प्रमाण मुखवासन कुल प्रमाण विनय प्रकारम तृणानि भूमि कथयन्ति सारम आलोक बाबू श्लोक के देखो आज जल प्रमाणम कुमुदस्य नाड़म आपण मैंने गोटे पोखर पशिबे ना गोटे कई फूल टाणी आने कई फूल मापिदेवे ता नाड़ को केते हाथ पानी से अच्छी बुझला मो जेज श्लोक लेखा विद्या प्रमाण मुख शुणुच से केते पाठ पढ़ी न पढ़ी तो मुखर भाषण जानीपर कूल प्रमाण विनय प्रकार तार वंश कौन कूल कौन गोत्र कौन तार मूर्ति का विनय की अभिनय की असामाजिक तृणानी भूमि कथयन्ति सारम ये जमीटा उर्वर कि अनुर्वर चाष हम कि ना केमी जान जमी परीक्षा अच्छा अच्छा ये कौन है दुर्योधन भीम बाडौ कुरुहारी कुरुपति पड़िथिबु तले पड़िछि अबनिभार प्रकाश मुखे हस खेले भीम बाडौची दुर्योधन दक्षिण जान अर्धनाभ्यम न हतव्यम नीतिशास्त्र च निश्चिंत महाभारत बही व्यास लेखा
3500 ଟଙ୍କା ବହି ଦାମ ମୁଁ କିଣିଛି କୋଉଠୁ ଚୌଖମ୍ବା ସୌରଭାରତୀ ପ୍ରକାଶନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବୁଝିହେଲା। ସେ କହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧନାଭ୍ୟମ ନ ହତବ୍ୟମ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର च ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବ କୃଷ୍ଣ କଲେ ଯେ ନାଭି ଠାରୁ ତଳକୁ ମାରିବା ମହାଭାରତ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମନୁ ଏଟା ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ। ହଁ ତାହେଲେ ଭୀମ କୋଉଠି ମାଇଲା? ଦୁର୍ଜନ ପଚାରିଲା ଆରେ ମୂର୍ଖ ଭୀମ ତୁ ଜଙ୍ଗୁ କ ମାଇଲୁ ଏ ତ ପାଠ ଲେଖାଇଛି ଏଠି ନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନେ ଦିଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହମ୍ ବଦାମ୍ୟ ପୁଣି ଦୁର୍ଜନ କହିଲା ଆରେ ମୂର୍ଖ ଭୀମ ତୁ କୋଉଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲୁ ଏଠିକି ମାଇଲୁ? ଭୀମ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କହିଲା ବାଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ମୋ ମାୟା ମୋତେ ଅଗୋଚର ତେଣୁ ମୋ ନାମ ମାୟାଧର। ସବୁ କୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭୀମ ବାଡ଼ଉଛି ଦୁର୍ଜନ ପଚାରୁଛି ଫାଟିଏ ଜଙ୍ଗ ଫାଟି ଯାଇଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି କିଏ କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ମାରିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଭୀମ ବୁଝିପାରିଲାନି ମୂର୍ଖ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ଦୁର୍ଜନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଭୀମ କହିଲା ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେଦିନ ରାଜ ସିଂହାସନର ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ମହାମାନ୍ୟ ଭିଆଇପି ଭିଭିଆଇପି ମୋଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୋ ନିର୍ଲଜ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦୁଃଶାସନ ହାସରେ ନେଇ ତୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତ ସେଇ ପାପ ନା ଭୀମ ମୁଁ ତ କରୁଥିଲି ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ମାଇଲୁ କହ ତୁ କହିଲେ ଖାଇଛି ନା ମୁଁ ତ ମାରିଦେଲି ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ପଚାରିଥିଲା ମନେ ପକେଇଥିଲା କିଏ? ଦୁର୍ଜନ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଭୀମ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ନା ତୁ ଅନ୍ତପୁରରେ ଥିଲେ କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଛୁଇଁବା ମନା ପାକାସ୍ପର୍ଶ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ପାକାସ୍ପର୍ଶ ଅବସ୍ଥା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଦ୍ରୌପଦୀ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ମନା ତୁ ସାନ ଭାଇ ଦୁଃଶାସନକୁ ପଠେଇ ତାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧରି ତାକୁ ମଞ୍ଚାଳି ଆଣିବା। ସେ ଦିନରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୁଃଶାସନ ଧରିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ପିତାମହ ପିତୃ ପିତାମହ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଅବରତ ମୁହଁ କରି ତଳକୁ ବସିଛନ୍ତି। 5 ପତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ସେମାନେ କେହି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଟି ବସିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଠି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଭାରେ ମୋତେ ଉଲ୍ଲୋଘନ କରାଯାଉଛି ମୋ ଭଳି ନାରୀକୁ ଅବହେଳିତ ହେଉଛି ଆଜି এই ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯିବି ନା ଆଉ ସେ ଡାକୁନି ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? এই ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କବି କିଏ? ଗଣକ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ବୃକ୍ଷ ବିନା କହୁଁ ଲତା ଆଶ୍ରୟ ପାଇବ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟିସା ମୋଟି ସେ କିବା ମରେ ବୃକ୍ଷ ବିନା ଲତା ଆଶ୍ରୟ ପାଇବ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟିସା ମୋଟି ସେ କିବା ମରେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଲେ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ନାରୀ ତାପେ ହଉଛି ଲତା। 5 ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଦୁଃଶାସନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଯାଉଛି ମୁଁ କଣ କରିବି? କହିଲା ହେ ଦେବତା ମହିରେ କି ସୁଖ ମୋର ଆଓ ଦୁଃଖ ନିଶି ପାଇଲାଣି ରାତି ପାଉ ପାଉ ହେ ଦେବତା ମହିରେ କି ସୁଖ ମୋର ସେଠି କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ସେ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଦୁଃଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯାଉଛି। এই ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଲା କେମିତି ଡାକିଲା? କବି କିଏ? କବି କିଏ? ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ। କୋଉଠି ଘର? କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ଶନି ଠାକୁର ରହନ୍ତି ଦାମୋଦରପୁର ପାଟଣା ମଣିପାଟଣା। ଭାସିଲି ଭବ ଜଳେ ବୁଡ଼ିଲି ଚିନ୍ତା ଜଳେ ଭାସିଲି ବୁଡ଼ିଲି ଚିନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତା
মণি হে বিশ্ব চিন্তা তমর দুঃশাসন আজ করুছি বিবর্তন তমর দুঃশাসন করুছি কি দোষা করিব চিন্তা মণি হে চাহিছ বেনি দলে কি পান তারুছ হে বিশ্ব চিন্তা মণি হে দ্রৌপদী কান্দুଛି ଅଞ୍ଚଳ ଧରିଛି ଚଞ୍ଚଳକୁ ଦେଶ କରିଛି ସେ ମନରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ମାତ୍ର 5 ହାତ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ସେଉଠୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁକୈଟବାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ସୌରେ ଯୋଗେଶ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ନିରାଶ୍ରୟ ଜଗଦୀଶ ନିରାଶ୍ରୟ ଜଗଦୀଶ ନିରାଶ୍ରୟ ମାମ୍ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ ଯେ ନିରାଶ୍ରୟ ମଣିଷ ହେଇଯାଏ କି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଜଗଦୀଶ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ଦେଲେ ଅମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ମଳିଆ ଲୁଗା ଅମଳିନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପୁରାତନ ଭାଷା କୋଷ ଅମଳିନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକ ବସ୍ତ୍ର ଏତେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଦୁର୍ଜନ ଟାଣୁଛି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆମର କଥା କ'ଣ ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ରଖିଛନ୍ତି ନିରାଶ୍ରୟ ମାମ୍ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ ନିରାଶ୍ରୟ ଯେ ହେଇଯାଏ କିଏ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଜଗଦୀଶ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ସେଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟାଧର କ'ଣ ଦେଲେ ଅମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମଳିଆ ଲୁଗା ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ସରିବ ନାହିଁ ହେଲା ତେଣୁ କାହିଁକି ଦେଲେ ଦେଇଥିଲେ ପାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସେଦିନ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ସ୍ନାନ କରି ଯାଇଥିଲେ ରାଜା ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଯମୁନା କୂଳରେ ଗାଧଉଥିଲେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର କଟିସୂତ୍ର ଏ ଯେଉଁ ବାବା ଯାଇ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର କୌପୁନୀ ଗାଧନ୍ତି ଯମୁନା ନଦୀ ଜଳ ଅତି ପ୍ରଖର ଯିଏକି ଠିଆ ହେଲେ ଭାସିଯିବ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ଭାସିଗଲା କାହାର ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଯମୁନା ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଜଳରେ ଭାସିଗଲା ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଯମୁନା ନଦୀରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକିରି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ ଋଷି ରାଗି ଋଷି ସେ କାଳେ ମାରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି ଋଷି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହସିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜାଣିପାରିଲେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ସମୟରେ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ଦେଲେ ଆମେ କି ଦେଇଥିଲେ ପାଇବା କି ନଦେଲେ କିଛି ପାଇବା ନାହିଁ ବୁଝିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କୌପୁନୀଟି ଭାସିଗଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାହିଁଲେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଏତେ ରାଗି ଋଷି କ'ଣ କୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପଛୁ ଆଉଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ ଋଷିଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରରେ ଭାସି ଯାଉଛି ସେଇ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ କଲେ ନିଜର ଅଣ୍ଟା ବନ୍ଧା ସୁଧାରେ ପକେଇଦେଲେ ଋଷି ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଋଷି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ରାଜକନ୍ୟା କିଏ ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ପାଇବୁ ତାହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ ଦେଲେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଭୀମ କହୁଛି ତୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ ତୁ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ଏଇ ସବୁ ତ ମାଇଲି
आमर यही पालार समस्त भाग गुड़िक आपण को किपरि लगुच ताहा आमर यही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जणाइबे। जदि आमर यही कार्यक्रमटी आपको भल लगुଥାଏ तेबे आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रहुछि नमस्कार।